అంటూ ఉండదు. ఇందాకే, ఆల్రెడీ, అప్పుడే, ఎప్పుడో ఇలా ఇలా మనం వాడుతుంటాం. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ 5 forms. Understood all of you? Practiced yesterday. I practiced yesterday. Practiced yesterday. I have practiced. Yeah. I have practiced now. Just now. Just now. I am practicing. Now. Now. Next, she practices every day. Every day. Super. Thank you so much. Next, Vasanta ma'am. She takes coffee every day. She have took coffee today. Today, ma'am. Today, she taking coffee right now. He is taking coffee right now. She is taking coffee right now. Okay. She takes coffee every day. V1 please. Take the example please. I take coffee every day. I take coffee every day. Okay, ma'am. Thank you. Yes. Oh, thank you. Bharat sir. Madam. I play volleyball. I played volleyball yesterday. Yes, I played volleyball yesterday. Ma'am, I played volleyball yesterday. Yes. Who is that? I'll just give chance to everyone. Bharat sir, could you please continue? Don't give a pause. Just go ahead. Okay? Okay. I played volleyball yesterday. I have played volleyball now. Okay. I am playing volleyball now. He played volleyball. He plays volleyball every day. Okay? He plays volleyball. Okay? Yesterday. I think you got confused. So play, played, played, plays, playing, plays. Okay? And one clarity between two words, just now ki, right now ki చాలా difference ఉంది. Just now అంటే పని అయిపోయింది, right now అంటే ఇప్పుడు జరుగుతుంది అని అర్థం. So please don't use interchangeably ఈ రెండు పదాలు వాడనే కూడదు. జస్ట్ నౌ V3 ఫామ్ తో వాడతాం అంటే అయిపోయింది అని చెప్తున్నాం. జస్ట్ నౌ ఇందాకే అని అర్థం వస్తుంది. అండ్ రైట్ నౌ అంటే ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో నడుస్తూ ఉంది అని అర్థం. సో రెండింటిని ఇంటర్చేంజబుల్ గా వాడకూడదు. ఇంటర్చేంజబుల్ అంటే దీన్ని అక్కడ దాన్ని ఇక్కడ వాడకూడదు. మనం దాన్ని ఆ ప్లేసెస్ లోనే మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఎస్, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. ఎస్, రాజేశ్వరి మ్యామ్. మేడం, I eat breakfast every day. I eat breakfast every day. I eating breakfast now. Right now. I eat eggs. I ate right now, madam. Yesterday I ate. Okay, I ate yesterday. She eats every day. Okay, V3. I eaten just now. Okay, well tried, ma'am. But please learn the verb forms as soon as possible. So eat, ate, eaten. Okay? Yes. Eaten, not eaten. Okay? Eat, ate, eaten, eating and eats. You tried? కాకపోతే ఈటింగ్ వాడుతున్నప్పుడు హెల్ప్ ఈస్ మ్యాండేటరీ మ్యామ్. యు మిస్డ్ ద హెల్ప్. హెల్ప్ ఇవ్వలేదు మీరు. హెల్ప్
ఇవ్వాల్సింది. ఓకే, ఐ ఆమ్ ఈటింగ్ ఆర్ హీ ఈటింగ్. I am eating. I am Very eating. Just థ్యాంక్ యూ. Yes. శివాజీ. మ్యామ్ చెప్పండి. Yes, I brush my teeth. I brush my teeth every day. Brush my teeth. I brushed my teeth yesterday. I have brushed my teeth just now. I am brushing my teeth right now. Very good. He brushes teeth every day. Very good, sir. Super. Excellent. Fine. Now let us move to the next person. Sai Kumar Garu. So make it fast. The next sentence is like he washes his car. I wash my car Very good. every day. She washes her car every day. Okay. She is washing her car right now. Very good. They washed my car. Very good. They have washed my car recently. Very good. Excellent. Super. Yes. Next, Padmaja ma'am. Yes, ma'am. Yes. The sentence is I cook dinner every day. I cook dinner every day. I cook dinner today. Okay. I cooked dinner yesterday. Yesterday past అయిపోతుంది కదా మ్యామ్. సో పాస్ట్ అన్నప్పుడు cooked. I Ah. cooked. I cooked dinner yesterday. Okay. I cooked dinner. No. I cooking dinner tomorrow. I have cooked just now. I have cooked dinner tomorrow. వెల్ ట్రైడ్ మ్యామ్. సో ఒకసారి నాకు కుక్ కి వర్బ్ ఫార్మ్స్ చెప్పండి మ్యామ్. V1, V2, V3, V4, V5 చెప్పండి. కుక్. Cooks. Cooked. ఫస్ట్ వన్ Cooking. ఫస్ట్ Cook. వన్ కుక్. సెకండ్ వన్ మ్యామ్. Cooking. Cooked. థర్డ్ వన్ Cook. మ్యామ్. Cooks. Cooked. థర్డ్ వన్ Cooked. కూడా కుక్డ్. Cooked. ఓకే. Cooking. Yeah, Fourth one cooking. ఫోర్త్ Cooking. వన్ కుకింగ్. Ah. ఓకే. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ Cooks. 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 There is some lady who is talking in the middle. I don't know who is that. Who is that? My name is Durga. Sorry. Cooks. My name is Durga. Durga Garu, could you please stay on mute, ma'am? Because it feels a bit uncomfortable to the person who is speaking. Okay? Okay. It's my kind request. So I just give chance to everyone. Okay? It's okay. ma'am. Okay. So there are some people who cannot grasp immediately like you, right? So we I- need to give a bit time to them. Okay? I hope you understand the concept, right? I cooked today. Yes. I cooked to. Yeah, 1 second, ma'am. Okay, ఇప్పుడు నేను మీకు కుక్ అనే సెంటెన్స్ ఇచ్చాను. సో మీరు ఇప్పుడు V2 పద్మజ మ్యామ్ V2, V3, V4, V5 చెప్పారు కదా. సో ఇప్పుడు V1 ఎవరితో వాడతాం మ్యామ్? V1 I. వెరీ గుడ్. I, we, you, they లాంటి పదాలతో వాడతాం. I. సో అప్పుడు ఏంటి, నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పేశాను, I cook dinner every day. ఓకే. రిమైనింగ్ పీపుల్ యూ కెన్ యూజ్ చాట్ బాక్స్ టు గివ్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఓకే. అండ్ తర్వాత కుక్డ్ ఉంది కదా మ్యామ్ V2 ఫామ్. సో V2 ఫామ్ కుక్డ్ అనేది గతం, ఫ్యూచర్ గురించి అసలు మనం ఇంతవరకు మాట్లాడుకోనే లేదు. టుమారో అని నేను ఇప్పుడు చెప్పకూడదు. ఏమవుతుంది? ఐ కుక్డ్. ఐ కుక్డ్ డిన్నర్. గతం కదా, Yesterday. ఓ. తర్వాత ఐ హ్యావ్ కుక్డ్. సో V3 ఫామ్ ఇక్కడ కుక్డ్ అనేది V2, V3 రెండు సేమ్ రెగ్యులర్ వర్బ్ అవుతుంది. ఇది మనకు రెగ్యులర్ వర్బ్స్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేశాం కదా. సో ఐ కుక్డ్ డిన్నర్ జస్ట్ నౌ అంటే ఇందాకే, జస్ట్ నౌ అనొచ్చు, రీసెంట్లీ అనొచ్చు, వి కెన్ యూస్. ఓకే. సో ఇంకొంచెం ఎక్కువగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది మ్యామ్. సో తర్వాత ఆన్ గోయింగ్ కదా, ఆన్ గోయింగ్. V4 అంటే ఆన్ గోయింగ్. ఇప్పుడు నేను వంట చేస్తున్నాను అని అర్థం. సో I cooked ongoing. ఆన్ గోయింగ్ ఇప్పుడు చేస్తున్నాను. ఐ ఆమ్ కుకింగ్ రైట్ నౌ. I am cooking right now. ఐ ఆమ్ కుకింగ్ Cooking right now. అండ్ లాస్ట్ సెంటెన్స్ V5 వాడతాం. సో V5 వచ్చేసి మనం హీ షీట్ తో వాడచ్చు. లైక్ షీ కుక్స్ ఎవ్రీ డే. Every day. ఇలా మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం.
సో ఇంకొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి లైక్ మనము కొన్ని సెంటెన్సెస్ టాస్క్ రూపంలో పంపించుకున్నాం కదా, సో అవును. వాటిలో మీరు జస్ట్ ఇచ్చిన టెన్సెస్ ని మాత్రమే కాకుండా అక్కడ ఐ ఉన్న దగ్గర హీ ప్లేస్ చేస్తూ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయడము, హీ తీసేసి షీ, వి, యు, దే అలా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే కొంచెం అలవాటు అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ అరుణ మ్యామ్. Yes, the sentence is we watch TV. We watch TV. We watched TV. We have watched TV. And next, V4. we are watching TV right now. Okay. Then first one V5. V5. He watches TV every day. Excellent, ma'am. Madhavi ma'am. My daughter disturbs me. అంటే నేను V5 వాడాను, మీరు V5 కాకుండా మిగతా 4 మీరు చెప్పాలి. V1, V2, V3, V4 మీరు చెప్పాలి. You're on mute, ma'am. Please unmute yourself, ma'am. My daughter disturbed me. Disturbs me. My daughter is third person. Okay. V5 నేను చెప్పేశాను, మీరు V4 చెప్పండి. V4. My daughter disturbing. Disturbing అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా హెల్ప్ ఇవ్వాలి. సో మై డాటర్ My daughter daughter is disturbing. వెరీ me. గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ V3. My daughter have disturbed. వెరీ గుడ్. కాకపోతే me. హ్యావ్ కాదండి, హ్యావ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే మై డాటర్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి. ఇప్పుడు V2 చెప్పండి. My daughter disturbed Me, yesterday. వెరీ గుడ్. Disturbed me yesterday. మై డాటర్ కాకుండా వేరే ఇంకేదైనా సబ్జెక్ట్ చెప్పాలి. He disturbed. అంటే కూడా థర్డ్ పర్సన్ అయిపోతుంది. వాళ్ళు నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తారు. వాళ్ళు They They disturb. disturb మీ, uh, దే డిస్టర్బ్ మీ. Disturb me. ఓకే, డిస్టర్బ్డ్ కాదు, దే డిస్టర్బ్ మీ. V1 అన్నప్పుడు దే డిస్టర్బ్ మీ. ఓకే, వెరీ గుడ్, సూపర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. We need to Yes, cook ma'am. the dishes every day. Okay, I do the dishes అంటే ఏంటి? Can somebody please give me the meaning in Telugu? నేను వండుతాను. నేను ప్రతిరోజు వంట చేస్తాను. Cleaning, ma'am. I do. Yeah, మేడం Yeah. నేను వండుతాను. తెలుగు No, no. వర్డ్ ఏంటి? Cleaning. కడుగుతాను. బోర్డు తోమి కడగ ప్రాసెస్ ని మనం ఇంగ్లీష్ లో డూయింగ్ అంటాము. క్లీనింగ్ మనం అఫ్కోర్స్ క్లీనింగ్ కూడా వాడొచ్చు, బట్ సూటింగ్ వర్డ్ ఇస్ డూయింగ్ డిషెస్. ఇప్పుడు నేను బౌల్ తోముతూ ఉన్నప్పుడు నన్ను ఎవరైనా వచ్చి వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అంటే ఐఎమ్ డూయింగ్ ది డిషెస్ అని చెప్పాలి. I do dishes every day. So this is the sentence. I do the dishes every day. Yes. I did dishes yesterday. Very good. I doing the dishes right now. Okay, very good. I am doing the dishes right now. V3 please. With 3. Sorry. I have did. You did V3. It's on the screen. Are you not watching at the screen? Sorry, ma'am. Isn't my screen visible? Every day. I have done dishes just now. And V5 please. V5. doing. That's do's. Yes, do's కాదు does. Does She does dishes every day. every day. ఓకే, ఐ థింక్ మీరు డూ ఇవ్వడం వల్ల కొంచెం బ్లాంక్ లోకి వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. ఐ మీన్ లైక్ కొంచెం అది అన్ఫెమిలియర్ అయిపోయేసరికి కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డట్టున్నారు. బట్ Yes, ma'am. మనం అన్ని వర్క్ ఫార్మ్స్ కి కూడా అలవాటు పడాలి. డూ ఇస్ అ కామన్ వర్డ్. దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఇర్రెగ్యులర్ అంటే లైక్ ఎప్పుడో యూజ్ చేసేది కాదు, మనం రెగ్యులర్ గా వాడేటువంటి పదమే.
సో డూ కి వర్క్ ఫార్మ్స్ ఒకసారి చెప్తాను, ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే నోట్ చేసుకోండి. సో డూ ఇస్ V1, did is past, done is V3 form, and doing is V4, and does is V5. Do, did, done, doing, does. Okay, I do prayer every day, I did prayer, I have done prayer, I am doing prayer, he does prayer every day. Do అనేది మనం ఎక్కువగా ఎలాంటి పదాలకు వాడతామంటే ప్రేయర్ కి వాడతాము, హోంవర్క్ కి వాడతాము, ఇంకా ఎక్సర్సైజ్ కి వాడతాము, ఇంకా వర్క్ కి వాడతాం. I do my work every day, I do my homework every day, I do exercise every day, I do my work every day. ఇలా మనము do అనేది స్పెసిఫిక్ గా ఈ 4 పదాలతోనే ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. మిగతా పదాలకు పనుల గురించి మ్యామ్, సారీ ఎవ్రీడే చేసే పనుల గురించి తెలుపుతా మ్యామ్. డూ అంటే యా, డూ అనేది రొటీన్ యాక్షన్స్ ని తెలియజేస్తుంది. V1 ఫామ్ కాబట్టి రొటీన్ తెలియజేస్తుంది. ఓకే. ఓకే, ఫైన్. ఎస్, నెక్స్ట్ చైత్ర గారు. I play chess every day. Make it fast. I play chess every day. I play chess. I play chess today. I played chess yesterday. We have played chess yesterday. Okay. We are playing chess Right yesterday. Right now. He plays chess every day. Very good, super. One clarity here. All of you please listen carefully. Today అన్న మాత్రం అది present అయిపోదు. Yesterday అంటే past, today అంటే present, tomorrow అంటే future. This is not the pattern. Okay, I understand. Yesterday అంటే గతం, tomorrow అంటే future అవుతుంది, కానీ today అంటే present అవ్వదు. Okay, for example, if I say today morning, ఈ రోజు మార్నింగ్ అన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ టుడే మార్నింగ్ అని కూడా అనకూడదు, మనం దిస్ మార్నింగ్ అంటాము. టుడే అనేది ప్రెసెంట్ కాదు, టుడే అంటే రొటీన్ యాక్షన్ కాదు. ఓకే, సో ఐ ప్లే చెస్ టుడే ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. అండర్స్టూడ్? I play chess every day, I play chess daily, I play chess usually I play chess, generally I play chess, generally, usually, basically, sometimes, every Sunday, every day, daily. All these are like routine actions కిందికి వస్తాయి. టుడే అనేది రొటీన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనము వాడము. ఓకే, ప్లీజ్ ఆల్వేస్ మేక్ ఏ నోట్ దట్. అంటే నిన్న అంటే గతం, రేపు అంటే ఫ్యూచర్ కదా, టుడే అంటే ప్రెసెంట్ కాదు. ఓకే, అండర్స్టూడ్? అండ్ ఈ రోజు మనం ఏదైనా చేస్తే మనం టుడే అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేయకూడదు. ఈ రోజు మార్నింగ్ నేను మా ఫ్రెండ్ ని కలిశాను అనుకోండి, ఐ మెట్ మై ఫ్రెండ్ టుడే మార్నింగ్. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఐ మెట్ మై ఫ్రెండ్ దిస్ మార్నింగ్ అని చెప్తాం. దిస్ మార్నింగ్ అని యూజ్ చేస్తాం. గాట్ ఇట్? ఫైన్. జ్యోతి గారు, టేక్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్స్. వై డోంట్ యు ట్రై యువర్ ఓన్ సెంటెన్స్? Bye, mom. Sorry? Bye. Okay, I buy vegetables. Okay, I buy veggies. Please continue. V2? I buy Vegetables. Sorry? Yesterday. I buy I bought. Yes, I bought vegetables yesterday. Please continue, ma'am. What is V3? I have bought vegetables Okay. just now. I am vegetables. I am buying. I am buying vegetables right now. Very good. He veggies. He buys. He buys vegetables every day. Very good. Excellent. Keep it up, ma'am. Fine. So I hope Thank I you, ma'am. asked everybody who is visible. Like, right? ఎవరైతే వీడియో ఆన్ చేసారో అందరిని అడిగాను కదా? Right? So what about others then? So if I want to ask you something, you need to turn on your video. Okay? మేడం నన్ను పిలవలేదు. Please turn on your video, ma'am. మ్యామ్ ఇది ఫ్రంట్ కెమెరా రావట్లేదు మ్యామ్. Please try to clear that problem as soon as possible. Okay?
So generally I just okay, fine, I'll ask you, but once again I just remind every one of you. So if I want to call out your name, I'm just joking, okay? అదేదో వీడియో ఆన్ చేస్తేనే నన్ను అడుగుతారు అని నా మీద పగబట్టకండి, బట్ I want everybody to turn on your video. Okay, yes, who is Okay. that? Is it Roshini? Yeah, ma'am. Yeah, because I don't know whether you are listening or not, right? నేను ఇప్పుడు మీ వీడియో ఆన్ చేయడం వల్ల నేను పేరు పిలిచి 10 సార్లు పిలిచినా మీరు పలకకపోతే ఎలా ఉంటది? So I just want to avoid that. Okay, yes, Roshini garu, the sentence is I ask 100 times. Okay. I asked 100 times. I asked 100 times. I asked 100 times right now. I have asked right now. Correct, ma'am? Just now I have asked just I have asked just now. I have asking. Madam, I have madam, confused, madam. 1 minute. I asked 100 times. Madam, I am asking. I asked 100 times. I have asked. Correct, ma'am? correct, please continue. We are asking. Okay, fine, no problem. She is asked. She is అవసరం లేదు, ask. Okay, she asks. Okay, very Correct, good. ma'am. So don't get confused. So try to be peaceful, okay? కొంచెం calm గా ఆలోచించండి. And one more thing, V1 అయినా V2 అయినా V5 అయినా వాడుతున్నప్పుడు no help at all. Okay, help అనేది ఉండకూడదు. Got it? Got it. So I hope everybody got clarity with these 5 verb forms. Am I right? Ma'am, could you please repeat again? What do you want me to repeat? V1, V2, V5. V1, V2, V5 యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు we don't use any helping verb. We use helping verb only when we are using V4 and when we are using V3. So when we are using V1, V2 and V5, we don't take any help. We don't take any help. Okay, Got thank it? you, ma'am. Yeah. Okay, ma'am. Okay, fine. So I hope everybody is clear with the 5 verb forms, right? మేడం ఒక చిన్న డౌట్ మేడం. Yes, sir. ఇది వర్క్ లో 5 యాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, Okay. అందులో V1 to V5 మీరు V1 తర్వాత V5 V4 చెప్పారు, Okay. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఆ తర్వాత V2 V3 చెప్పారు Okay. మేడం. ఇది ఏమైనా దీనికి ఏమైనా కారణం ఉందా మేడం? కారణం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు V1 చెప్పగానే V2 V3 V4 స్కిప్ చేసి నేను V5 దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళానంటే V1 కి V5 కి దగ్గర సంబంధం ఉంది కదా, రెండు ఒకే సందర్భంలో యూజ్ చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ ద రీజన్. మరి మళ్ళీ V4 దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళానంటే V4 కామన్ గా ఎక్కువగా వాడేస్తూ ఉంటాం, సో అందుకే V4 దగ్గరికి వెళ్ళాను. V2 V3 ఒకేసారి ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ రెండు కూడా కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది కదా, సో దట్ ఈస్ వై ఐ జస్ట్ ఫాలో దిస్ ప్యాటర్న్. ఓకే, ఫైన్. Okay, then, so this is, and when we were discussing structure of a sentence, మనము structure of a sentence subject plus verb plus object అని ఒక పాయింట్ మాట్లాడుకున్నాం కదా, అప్పుడు నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పాను. ఏమని? సబ్జెక్ట్ లేకుండా మనము సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయడం సాధ్యమవుతుంది. అదే విధంగా హలో, ఎస్, స్మాల్ డౌట్ మ్యామ్. V1 V2 V5 కి హెల్పింగ్ వర్బ్ యూజ్ చేయకూడదని చెప్పారు కదా మ్యామ్. అది V1 ఒక ఐఎమ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ మీటింగ్, ఐఎమ్ ఈటింగ్ అనేది యామ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ అవుతుంది కదా మేడం, యామ్ అనేది మరి యూజ్ చేయకూడదు. V4 కి కదా అన్ని వాడుతున్నాము. ఐ యామ్ ఈటింగ్ అంటే ఈటింగ్ అనేది V4, సో అందుకే హెల్ప్ ఇస్తున్నాము. ఓకే మ్యామ్, ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ ఉంటే అది మనము ఏ వర్బ్ లో వస్తుందో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి కదండి మేడం. ఏ వర్బ్ లో వస్తుందో ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం కాదు, మీరు ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. నేను రొటీన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అప్పుడు నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను, ఐవియుదే గురించి మాట్లాడాలనుకుంటే V1 యూజ్ చేయాలి. వర్బ్ ని తీసుకొని నేను ఇప్పుడు V5 వాడాలి, సో నేను రొటీన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అనుకోం కదా, నేను రొటీన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి, సో V5 వాడాలి అనుకోవాలి. ఓకే, సో నేను ఎలాంటి యాక్షన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో దానికి అనుగుణంగా నేను వర్బ్ ని చూస్ చేసుకోవాలి. చూస్ చేయడం కాదు, నేను ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నానో దాని గురించి నేను ఏ వర్బ్ యూజ్ చేయాలో దాన్ని తీసుకోవాలి, నేను దాన్ని చూస్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ V1 అంటే
బేస్ ఫామ్ కదా అండి మేడం. బేస్ ఫామ్ అంటే మనం స్టార్టింగ్ లో ప్రెసెంట్ టెన్స్ లోనే యూజ్ చేయాలి కదా మేడం. ప్రెసెంట్ టెన్స్ అని కాదండి, V1 అనేది రొటీన్ యాక్షన్స్ అండి. హూ ఇస్ దట్ స్పీకింగ్? ఇస్ ఇట్ రోషిని? Yeah, ma'am. యా, ఎస్. మ్యామ్ V1 కి V4 కి మాత్రమే వెబ్స్ అవసరం లేదు కదా మ్యామ్? నో, V3 కి V4 కి హెల్పింగ్ వర్బ్ కావాలి, V1 కి V2 కి V5 కి అవసరం లేదు. V1 కి V2 and V5. V1 V2 V5 definitely we need a help. మనము can I move forward? స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ డిస్కస్ చేసాం. ఏమని అంటే సబ్జెక్ట్ లేకుండా మనం సెంటెన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేస్తాము, ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా సెంటెన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేస్తాం, కానీ వర్బ్ లేకుండా మనము సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చెయ్యము అని ఒక మనం డిక్లరేషన్ చేసుకున్నాము. am I right? సో ఇప్పుడు వర్బ్ అంటే ఏంటి? మనం నిన్న మొన్న డిస్కస్ చేసినటువంటి V1 V2 V3 V4 V5 యాక్షన్స్. ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని సెంటెన్సెస్ చెప్తాను, అవి కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్ ఏనా కాదా నాకు ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి. Got it? Okay. So, I am a teacher. I am at my home. Okay. I am beautiful. Okay. So ఇప్పుడు నేను ఒక 3 సెంటెన్సెస్, ఓకే, అన్ని am యూస్ చేశానా? ఓకే, this టీచర్ కరెక్ట్ మేడం, ball అని చెప్తున్నాను. సో మై క్వశ్చన్ ఈస్, ఆర్ దీస్ సెంటెన్సెస్ గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్? ఇవన్నీ సెంటెన్సెస్ గ్రామటికల్ గా కరెక్టేనా? I am a teacher correct. I am beautiful correct. This is a ball correct. This is the ball correct. I am a teacher correct madam. I am at my home. అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి. అన్ని కరెక్ట్ కదా, మరి అదెలా పాసిబుల్ అయింది? మరి యాక్షన్ ఏమీ లేదు కదా ఈ సెంటెన్సెస్ లో. యాక్షన్ వర్బ్ లేకుండా మనం ఒక సెంటెన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేయలేము అనుకున్నాం కదా, మరి వీటిలో యాక్షన్ ఏంటి? మరి వాట్ ఇస్ ద యాక్షన్ హియర్? Recording stopped. Recording in progress. సో ఇక్కడ యామ్ అనేది యాక్షన్ ఎలా అవుతుంది? యామ్ అంటే వెళ్తున్నాను, వచ్చాను, వెళ్ళాను అనే అర్థం ఏమీ లేదు కదా. వచ్చినప్పుడు యామ్ అనేది కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి కదా మ్యామ్. I am teacher అనే. Okay, fine, let me explain you. So there must be a reason, right? So subject plus verb plus object అంటున్నప్పుడు వర్బ్ అనేది a verb form. ఇక్కడ మనం మధ్యలో యూజ్ చేస్తున్నటువంటి వర్బ్ అనేది మనకి యాక్షన్ అయి ఉండొచ్చు. అంటే మనం ఇన్ని రోజులు నేర్చుకున్నటువంటి యాక్షన్, కమ్, గో, ఈట్, డ్రింక్, కేమ్, వెంట్, ప్లేడ్, ఇలా యాక్షన్ అయి ఉండొచ్చు. లేదా స్టేట్ ని కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. వర్బ్ అంటే ఓన్లీ యాక్షన్ ని మాత్రమే కాదు, ఒక వర్బ్ అనేది స్టేట్ ని కూడా తెలియచేస్తుంది. స్టేట్ అంటే ఏంటి? తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు. ఓకే, స్టేట్ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్, స్థితి. స్టేట్ అంటే స్థితిని గురించి తెలియజేసేది మనము వర్బ్ అని అంటాం. సో ప్రెజెంట్, లెట్ మీ స్పీక్ క్లియర్లీ. ఓకే, ఫైన్. ఒక వర్బ్ అనేది నాట్ ఓన్లీ అన్ యాక్షన్. ఒక వర్బ్ అనేది ఒక యాక్షన్ మాత్రమే కాదు, స్థితిని గురించి కూడా తెలియచేస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి. సో మనము ప్రీవియస్ 2 క్లాసెస్ లో కూడా కంప్లీట్ గా డిస్కస్ చేసింది యాక్షన్ మాత్రమే. నేను ఒకసారి అందరినీ మ్యూట్ లో పెట్టాను. ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు లిసన్ క్లియర్లీ. సో మనం నిన్న మొన్న డిస్కస్ చేసింది యాక్షన్. సో ఈ రోజు మనము స్టేట్, స్థితి గురించి మాట్లాడుకుందాం. స్థితి అంటే ఏంటి? స్థితిని మనము స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అని అంటాం. స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అంటాం. సో స్థితిని గురించి తెలియజేసేటువంటి సందర్భాన్నే మనము స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అంటాము. ఈ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ని తెలియచేయడానికి మనం ఒక 6 పదాలని యూజ్ చేస్తాం. మేజర్ గానైతే 5, బట్ మనం 6 గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాము. అవి ఏంటి అంటే యామ్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్, వెర్. సో ఇవి ఏం చేస్తాయి? స్థితిని గురించి మాట్లాడతాయి, స్థితిని గురించి తెలియజేసేటువంటి సందర్భము. స్థితి అంటే ఏంటి అంటే
లైక్ పని చేయడం కాకుండా ఒక సింపుల్ గా తెలుగులో చెప్పాలి అంటే స్థితి అంటే పరిస్థితి, ఉండుట గురించి తెలియజేసేటువంటి సందర్భం. ఉండుట గురించి తెలియజేసేటువంటి సందర్భము. I'll just give you some Telugu information here. You can find it on the screen. స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అంటే ఉండుట గురించి తెలియజేస్తుంది. ఉండుట అంటే ఏంటి? ఎలా ఉన్నారు, ఎక్కడున్నారు అనే విషయాన్ని చెప్పే వర్బ్స్ నే స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ వర్బ్స్ అంటాము మనం. ఓకే, ఎలా ఉన్నారు, ఎక్కడ ఉన్నారు. ఇప్పుడు నేనున్నాను, నేను ఎలా ఉన్నాను? అందంగా ఉన్నాను, లేదా నేను టాల్ గా ఉన్నాను, నేను పొడవుగా ఉన్నాను, అతను పొట్టిగా ఉన్నాడు అని చెప్పడమే స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్. Recording stopped. ఎక్కడ ఉన్నారు అని Recording in progress. ఎక్కడ ఉన్నారు అని తెలియచేసేది కూడా స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అవుతుంది, స్థితి అవుతుంది. ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే ఇంట్లో ఉన్నాను, వరంగల్లో ఉన్నాను, హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను అని తెలియచేసేది కూడా స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అవుతుంది. అలానే ఏ వృత్తిలో ఉన్నారు అని తెలియచేసేది కూడా స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అవుతుంది. నేను ఒక టీచర్ని, అతను ఒక ఇంజనీర్, మీరు ఒక స్టూడెంట్, ఆమె ఒక ఆర్టిస్ట్, ఇలా ఏ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నారో తెలియచేసేది కూడా స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అవుతుంది. అదే విధంగా మనకు స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ లో భాగంగా ఇంకా మనము స్థితిని తెలియచేసేది, మెంటల్ గా ఎలా ఉన్నారో తెలియచేసేది కూడా స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అవుతుంది. నేను ఆనందంగా ఉన్నాను, అతను కోపంగా ఉన్నాడు, ఆమె డల్ గా ఉంది, ఆమె అలసిపోయింది, ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఓవరాల్ గా రిలేషన్షిప్ ని తెలియచేసేది కూడా స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అవుతుంది. సో స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అంటే ఏమేం తెలియచేస్తాయి? ఫస్ట్ ఇది ఎక్కడ ఉన్నారు, ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఫిజికల్ గా ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియచేస్తుంది. తర్వాత మెంటల్ స్టెబిలిటీ. సో మెంటల్ స్టెబిలిటీ అంటే మెంటల్ గా ఎలా ఉన్నారు, హ్యాపీగానా డల్ గానా అని తెలియచేసేది. తర్వాత ఫిజికల్ అపియరెన్స్ అంటే చూడడానికి ఎలా ఉన్నారు అని తెలియచేస్తుంది. తర్వాత ప్రొఫెషన్ గురించి తెలియజేస్తుంది. తర్వాత రిలేషన్షిప్ గురించి తెలియజేస్తుంది. ఒక వ్యక్తి మనకు ఏమవుతారు అని తెలియచేసేది. హీ ఈజ్ మై బ్రదర్, యు ఆర్ మై ఫ్రెండ్, షీ ఈజ్ మై నేబర్, ఇలా రిలేషన్షిప్ గురించి కూడా తెలియచేస్తుంది. సో ఓవరాల్ గా స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఏమేం తెలియచేస్తుంది? ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఎక్కడ ఉన్నారు, ఐ యామ్ ఇన్ వరంగల్. మెంటల్ స్టెబిలిటీ, ఎలా ఉన్నారు, ఐ యామ్ సో హ్యాపీ. ఫిజికల్ అపియరెన్స్, ఐ యామ్ టాల్. ప్రొఫెషన్, ఐ యామ్ ఏ టీచర్. రిలేషన్షిప్, యు ఆర్ మై ఫ్రెండ్. సో ఇలా స్థితిని గురించి, స్టేట్ గురించి, ఉండుట గురించి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కూడా వర్బ్ అవుతుంది, నాట్ జస్ట్ యాక్షన్. యాక్షన్ మాత్రమే వర్బ్ అవ్వదు. ఈ విధంగా స్టేట్, స్థితి, ఉండుట గురించి తెలియచేయడం కూడా వర్బ్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఆ ఉండుట గురించి తెలియచేయడానికి మనం ముఖ్యంగా ఒక 5, ఇంకొకటి అదనంగా 6, ఇంకొక 6 వాడుతూ ఉంటాము. వాటి గురించి కూడా ఒకసారి మనం చూద్దాం. సో ఇందులో యామ్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్, వెర్, విల్ బి అనేది స్థితిని తెలియచేసేటువంటి వర్బ్స్. ఓకే, స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటువంటి పదాలు. సో ఈ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ మరి ఏ పదం ఎప్పుడు ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది అంటే, యామ్, ఈజ్, ఆర్ అనేది ప్రస్తుతం స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ తెలియచేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఎలా ఉన్నాను, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాను, ఇప్పుడు ఏ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నాను, ఇప్పుడు ఏ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నానో తెలియచేస్తుంది. వాజ్, వెర్ ఏం తెలియచేస్తుంది? గతంలో ఎక్కడ ఉన్నాము, ఎలా ఉన్నాము, ఏ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నాము, ఫిజికల్ గా చూడడానికి ఎలా ఉన్నామో తెలియచేస్తుంది. మరి ఫ్యూచర్, విల్ బి ఏం చేస్తుంది? ఫ్యూచర్ లో ఎక్కడ ఉంటాము, ఎలా ఉంటాము, ఏ ప్రొఫెషన్ లో ఉంటాము, ఏ రిలేషన్షిప్ లో ఉంటామో తెలియచేస్తుంది. వెరీ సింపుల్. మళ్ళీ ఇందులో ఏ సబ్జెక్ట్ తో ఏది వాడాలి అనేది మనకందరికీ చాలా బాగా తెలిసిన విషయమే. బట్ స్టిల్ వన్స్ అగైన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ, యామ్ అనేది ఐతో మాత్రమే ఉపయోగించాల్సినటువంటి పదము. ఈజ్ అనేది సింగులర్స్ దేంతోనైనా ఉపయోగించవచ్చు. ఆర్ అనేది ప్లూరల్స్ దేంతోనైనా వాడచ్చు. వాజ్ అనేది మళ్ళీ సింగులర్స్ తో వాడతాము, గతంలో సింగులర్స్ గురించి వాడతాము. వెర్ అనేది గతంలో ప్లూరల్ గురించి వాడతాము. విల్ బికి ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్ లేదు, ఏ సబ్జెక్ట్ తోనైనా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఓకే, సో ఓవరాల్ గా మనము ఈ 6 పదాలని మనము స్థితిని తెలియచేయడానికి కూడా వాడతాం. దానినే స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అని అంటాం. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఐ యామ్ ఏ టీచర్ అని ఆల్రెడీ చెప్పేశాను కదా. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ తో వాడదాం. హీ ఈజ్
హీ ఈజ్ వెరీ షార్ట్. అతను చాలా షార్ట్ గా ఉన్నాడు. చూడడానికి ఎలా ఉన్నాడో చెప్తున్నాను. వాళ్ళు దే ఆర్ హ్యాపీ. వాళ్ళు మెంటల్ గా ఎలా ఉన్నారో చెప్తున్నాను. ఓకే. we were in హైదరాబాద్ yesterday. నిన్న మేము ఎక్కడ ఉన్నామో చెప్తున్నాను. ఓకే. she was excited yesterday. నిన్న ఆమె చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉంది. we will be confused tomorrow. ఈ రోజు క్లాస్ వింటాము, రేపు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాము. we will be confused tomorrow, you can say. okay, so this is how we express state of being. సో ఈ విధంగా స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనం ఈ 6 పదాలని ఉపయోగించవచ్చు. మేడం విల్ బి ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము? ఫ్యూచర్ అండి. ఓకే. yes, if you have any question you can please raise your hand. yes, Sai Kumar garu, can you please ask your doubt? you're on mute, please unmute yourself. మేడం మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయరా? am is are was were will be కొంచెం స్పీడ్ గా చెప్పండి మేడం. ఓకే. సో స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది కదా. స్టేట్ అంటే స్థితి, ఉండుట. ఉండుట గురించి తెలియజేసేటువంటి పదము. సో ఆ ఉండుట గురించి తెలియజేయడానికి ఎన్ని పదాలు వాడతామో మనం ఒక 6 పదాలని వాడతాం. సో ఈ 6 పదాలలో ఆమ్, ఈజ్, ఆర్ అనేది ప్రెసెంట్, ప్రస్తుతం స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ని, ప్రస్తుతం స్థితిని తెలియజేయడానికి ఆమ్, ఈజ్, ఆర్ వాడతాం. పాస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ని, పాస్ట్ స్థితిని తెలియచేయడానికి వాజ్ ఆర్ వేర్ వాడతాం. ఫ్యూచర్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అంటే ఫ్యూచర్ స్థితిని తెలియచేయడానికి విల్ బి వాడతాం. మళ్ళీ ఇందులో ప్రెసెంట్ అంటే మరి 3 ఉన్నాయి కదా. ఏది ఎప్పుడు వాడతాము? ఐతో యామ్ వాడతాము. సింగులర్స్ తో ఈ కానీ, షీ కానీ, ఇట్ కానీ ఏదైనా పేరున్నప్పుడు ఈజ్ వాడతాము. ప్లూరల్స్ అంటే వి, యు, దే, స్టూడెంట్స్ ఇలాంటి ప్లూరల్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు ఆర్ యూజ్ చేస్తాం. మరి పాస్ట్ లో కూడా మరి 2 ఉన్నాయి కదా. మరి ఏది ఎప్పుడు వాడతాము? సింగులర్స్ అన్నింటికి వాజ్ వాడతాము, ప్లూరల్స్ అన్నింటికి వేర్ వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ హీ, షీ, ఇట్ ఏదైనా పేరుతో పాటుగా ఐతో పాటు ఏదైనా సింగులర్స్ ఉన్నప్పుడు వాజ్ యూజ్ చేస్తాము. అండ్ ప్లూరల్స్ అన్నింటికి వేరే వాడతాం. ఫ్యూచర్ లో బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే ఎవరికైనా సరే విల్ బి అన్డౌటెడ్లీ. ఓకే. ఫ్యూచర్ లో ఉన్నటువంటి విల్ బి ఎనీ సబ్జెక్ట్. వి కెన్ యూజ్ ఇట్ విత్ ఎనీ సబ్జెక్ట్. ఏ సబ్జెక్ట్ తోనైనా సరే మనము విల్ బి అనేది వాడచ్చు. క్లియర్ నౌ? ఓకే మేడం, క్లియర్. Understood all of you? Any questions? If you have any questions you can please raise your hand. Shall I move forward? Yeah. సో ఇక్కడతో మన పని అయిపోలేదు. ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఉంది. అది ఏంటి అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాము? ఎక్కడున్నాము, ఎలా ఉన్నాము, చూడడానికి ఎలా ఉన్నాము, ఏ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నామో చెప్పాం. ఫైన్, దట్స్ ఓకే. బట్ మనము ఉన్నాము అని మాత్రమే కాదు, నేను ఇంట్లో లేను, నేను హ్యాపీగా లేను, నేను అందంగా లేను, అతను అదు అని చెప్తున్నాం కదా. వాటిని మనము నెగిటివ్ లో చెప్పాలి అంటే జస్ట్ ఆర్ పక్కన నాట్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ ని కాదు, ఐ యామ్ నాట్ అన్ ఆర్టిస్ట్. నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ ని కాదు, ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఆర్టిస్ట్. అతను పొట్టిగా లేడు, ఈజ్ నాట్ షార్ట్. ఓకే. మేము నిన్న ఇంట్లో లేము, we were not at home yesterday. We were not at home yesterday. Okay. R తో కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. They are not my students. వారు నా స్టూడెంట్స్ కాదు. They are not my students. Okay. We were not at home. Next, will you try? Was తో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ట్రై చేస్తారా ఎవరైనా? She was not. I was not. He was not happy. She was not happy. Very good. Will be తో? I will be. I will not be. They will be happy. Okay, they will be They happy. will be happy. Kada negative? They will not be They happy. won't be happy. They won't be. Madam, Yeah, they- will not be అని కానీ won't be అని కానీ రెండిట్లో ఏదైనా కూడా మనం ఉపయోగించు. They will not be
హ్యాపీ, దే విల్ నాట్ బి హ్యాపీ Happy. టుమారో. రేపు నువ్వు రానంటున్నావు, మరి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండరు, రాకపోతే దే వోంట్ బి హ్యాపీ టుమారో. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి ఎక్స్ప్రెస్ నెగటివ్స్. ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి ఈస్ క్లియర్, రైట్? Yes. ఇక్కడతో అయిపోలేదు, నెక్స్ట్ ఇంకొక పని ఉంటుంది. అదేంటి అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నారు అలా ఉన్నారు అని అడిగాం కదా, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇలా ఉన్నారా, అలా ఉన్నారా, ఇక్కడ ఉన్నారా, అక్కడ ఉన్నారా అని అడగాలి. అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి? దానికి వెరీ సింపుల్, ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ కాస్త సబ్జెక్ట్ కి ముందర యూజ్ చేస్తూ మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. జస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ కాస్త సబ్జెక్ట్ కి ముందర మనం యూజ్ చేయాలి. నేను ఒక టీచర్ నా, Yeah, my teacher. am I మేడం ఇంకొకసారి చెప్పండి. ఒక మంచి టీచర్ నా? am I a good teacher? Give me the answer. Am I a good teacher? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, ma'am. fine. I'm a good teacher. Yes, am I? So You I are am a excellent good teacher, teacher madam. అనేది స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. I am a good teacher అనేది స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. ప్రశ్నించాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? am కాస్త సబ్జెక్ట్ కి ముందర యూజ్ చేయాలి. am I Am I? a good teacher అని అడుగుతాం. ఓకే, ఇప్పుడు అతను పొట్టిగా ఉన్నాడు అంటే he is short. అతను Is పొట్టిగా he? ఉన్నాడా? Yes. Easy he. Is Easy he short. Easy short? short. Is he short అని అడుగుతాం. వెరీ గుడ్. Ma'am, did వాడచ్చు కదా ma'am? డిడ్ మనము కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్, యాక్షన్ ఉంటే డిడ్ వాడతాం. ఇక్కడ యాక్షన్స్ ఏమీ లేదు. Do వాడాలా మ్యామ్? డూ వాడము, Do, డిడ్ వాడము, డూ, డస్, డిడ్, హ్యావ్, హ్యాజ్, హ్యాడ్ ఇవేవి ఇక్కడ రావు. ఓన్లీ ఈ 6 పదాలు మాత్రమే వస్తాయి. స్థితిని తెలియచేయడానికి ఆమ్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్, వెర్, విల్ బి మాత్రమే ఉంటాయి, వేరే ఇంకేమీ ఉంటాయి. ఓకే, డూ అయినా, డస్ అయినా, డిడ్ అయినా, హ్యావ్ అయినా, హ్యాజ్ అయినా, హ్యాడ్ అయినా పనులతో వస్తుంది. మనకి ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో క్లారిటీ వస్తుంది మిగతా వాటి గురించి. గాట్ ఇట్? Yes, ma'am. Okay, ma'am. సో ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ హౌ టు మేక్ ఏ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ కూడా అర్థమైంది కదా? అన్నిటికీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాల్సిన పని లేదు కదా? No, ma'am. సో ఇప్పుడు మనం ఏం Understood, అడిగాము? టీచర్ నా పొట్టిగా ఉన్నాడా, ఆనందంగా ఉందా, ఇంట్లో ఉన్నాడా, బయటికి వెళ్ళాడా, ఇంట్లో ఉన్నాడా అని అడుగుతున్నాం కదా. మరి అలా మాత్రమే కాదు కదా, మనం ఇంకొక రకంగా కూడా అడుగుతాం. ఇంట్లో లేడా, హ్యాపీగా లేవా, టీచర్ ఉన్నావా అని కూడా అడుగుతాం. సో అటువంటి సందర్భాలలో ఏం చేస్తామంటే ఇవే క్వశ్చన్స్ ని మేడం అది కూడా స్థితి కిందకే వస్తుందా మేడం? ఉన్నారా లేరా? అవన్నీ కూడా స్థితి కిందకే వస్తాయి. దెర్ ఇస్ నో యాక్షన్ హియర్. అన్ని కూడా మనం స్టేట్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ స్టేట్ ఇన్ ఆల్ ద సిచ్యువేషన్స్. పాజిటివ్స్ అయినా, నెగటివ్స్ అయినా, ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అయినా, పాజిటివ్ ఎస్ఆర్ అయినా, నెగటివ్ ఎస్ఆర్ నో అయినా, డబ్ల్యూహెచ్ అయినా, అన్ని కూడా మనము స్థితిని గురించే మాట్లాడుతున్నాం. ఈ రోజు మనం యాక్షన్ గురించి కాదు. యాక్షన్ గురించి ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లోనే మాట్లాడేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనము వర్బ్ అనేది యాక్షన్ ని కాకుండా స్థితిని ఎలా తెలియచేస్తుందో మాట్లాడుకుంటున్నాం. క్లియర్? సో ఇప్పుడు మనం ఏంటి, నేను టీచర్ ని కాదా అని అడగాలి. సో నాట్ ఏ టీచర్, మై నాట్ ఏ టీచర్. అతను పొట్టిగా లేడా, హీ నాట్ షార్ట్, హ్యాపీగా లేరా, ఆర్ యు నాట్ హ్యాపీ, మీరు నిన్న ఇంట్లో లేరా, were you not at home yesterday? Not at home yesterday. ఈ రకంగా మనము నెగటివ్ లో ప్రశ్నిస్తాం. డోంట్ వరీ, నేను ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఒకసారి వినడానికి ట్రై చేయండి, తర్వాత నేను ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేస్తే ఇంకొంచెం బెటర్ గా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము? నేను ఒక టీచర్ ని కాదు, నేను ఒక టీచర్ నా, నేను ఒకటి టీచర్ ని కానా, ఇక్కడ వరకు వచ్చాం. తర్వాత ఇప్పుడు నేను స్పెసిఫిక్ గా అడగాలనుకుంటున్నాను, అసలు నేను ఎవరిని అని అడగాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు మనం ఏం వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాము? Who I am. Who am I? మనము WH క్వశ్చన్స్ అంటాము. WH క్వశ్చన్స్ లో WH వర్డ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము? Who am I? Where am I? Where are you? Who is he? Why is he here? Where are you? Why are you in Hyderabad now? What is it? Where is it? Where is it? Why is it? So here we ask in this way. So which ma'am? Which book is that? You can ask.
which book is that, which color is that, you can ask. When Whose book మేడం is that? WH వర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం? 9 అండి. ఇర్రిలవెంట్ గా అడగడానికి ట్రై చేయగలరు. 9. ఓకే, యా, విచ్ అనే పదంతో మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ని యూజ్ చేస్తూ అడగొచ్చు. లైక్ విచ్ బుక్ ఈస్ దాట్, విచ్ కార్ ఈస్ దాట్, విచ్ కార్ ఈస్ యోర్స్ అని అడగొచ్చు. చాయిస్. వెన్ యూజ్ చేస్తూ కూడా మనం అడగొచ్చు WH క్వశ్చన్స్ ని. స్థితిని అడగడానికి యూజ్ చేస్తూ కూడా అడగొచ్చు. లైక్ వెన్ ఈజ్ యువర్ ఎగ్జామ్, వెన్ ఈజ్ యువర్ క్లాస్, వెన్ ఆర్ యూ కమింగ్ అంటే మళ్ళీ యాక్షన్ అయిపోతుంది. మనం ఓన్లీ స్థితిని గురించి మాట్లాడతాం. ఓకే, స్థితి, స్టేట్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. సో WH క్వశ్చన్స్ లో కూడా పాజిటివ్ లో మాత్రమే కాదు, మనం నెగిటివ్ లో కూడా అడగొచ్చు. నేను మంచి టీచర్ ని ఎందుకు కాను? Why am I not a good teacher? సో ఇలా మనం నెగిటివ్ లో కూడా ప్రశ్నలు అనేవి చేస్తాం. ఓకే, సో ఇలా మనము టోటల్ గా 6 రకాల సెంటెన్సెస్ ని మనం ఈ రోజు చూసాము. నేను మీకు సమ్మరీ ఇస్తాను, ప్లీజ్ డోంట్ వరీ. వి డిస్కస్డ్ 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. ఒకటి పాజిటివ్ సెంటెన్స్, ఒకటి నెగటివ్, ఒకటి పాజిటివ్ ఎస్ ఆర్ నో, ఒకటి నెగటివ్ ఎస్ ఆర్ నో, ఒకటి పాజిటివ్ స్పెసిఫిక్, మరొకటి నెగటివ్ స్పెసిఫిక్. ఓకే, అన్నిటితో కూడా మనము సమ్మరీస్ చూద్దాము. యూ హ్యావ్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో హియర్. మీకు ఇక్కడ ప్రతి దానికి కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ సారీ స్పెసిఫిక్ అంటే ఏంటి మేడం? స్పెసిఫిక్ అంటే ఖచ్చితమైన ప్రశ్న, నువ్వు ఎవరివి అని అడగడం ఖచ్చితమైన ప్రశ్న. ఓకే, ఐల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్, ఐల్ డూ వన్ థింగ్. నేను ఒకసారి 6 రకాల సెంటెన్సెస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. మనకి ఓవరాల్ గా 6 రకాల సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి. పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్, నెగటివ్, ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ ద స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్. పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్, నెగటివ్ సెంటెన్సెస్, పాజిటివ్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్, నెగటివ్ yes or no questions, specific positive questions, specific negative questions. Okay, so these are the 6 types of sentences. So ఇప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఏం తెలియచేస్తుందో చూద్దాం. ఫస్ట్, పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే అనుకూలతని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటువంటి వాక్యం. అంటే నేను ఒక టీచర్ని, అతను ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఆమె హ్యాపీగా ఉంది, ఉంది అని తెలియచేసేది పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్. లేదు అని తెలియచేసేది నెగిటివ్ సెంటెన్స్. నేను ఇక్కడ లేను, నేను ఒక టీచర్ని కాను, మీరు హ్యాపీగా లేరు, మీరు కన్ఫ్యూజ్డ్ గా లేరు, మీరు క్లాస్ లో లేరు, మీరు అతను నా ఫ్రెండ్ కాదు, ఇలా కాదు, లేదు అని తెలియచేసేది నెగిటివ్ సెంటెన్స్. తర్వాత ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్. ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్ అంటే ఎప్పుడైతే ఒక ప్రశ్నకి అవును లేదు ఉంటుందో వాటిని మనము ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అంటాం. సో ఆ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ని పాజిటివ్ గా అడగడం. నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నావా, హ్యాపీగా ఉన్నావా, నువ్వు టీచర్వా, అతను మీ ఫ్రెండా, ఆమె మీ సిస్టరా, ఇలా అడగడం పాజిటివ్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్. నెగటివ్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అంటే ప్రతికూలతని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది. నువ్వు టీచర్వి కాదా, నువ్వు ఇంట్లో లేవా, అతను నీ ఫ్రెండ్ కాదా, నువ్వు బిజినెస్ మ్యాన్వి కాదా, ఇలా ప్రతికూలతని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటువంటి సెంటెన్సెస్. సో ఇప్పుడు ఈ 2 సెంటెన్సెస్ కి, ఈ 2 ప్రశ్నలకి అయితే జవాబు ఎస్ ఉంటుంది, లేదా జవాబు నో ఉంటుంది. అందుకే వాటిని మనము ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అంటున్నాం. ఓకే, తర్వాత స్పెసిఫిక్. సో స్పెసిఫిక్ అంటే మీనింగ్ ఖచ్చితమైన అని అర్థం. సో స్పెసిఫిక్ అంటే ఖచ్చితమైన ప్రశ్న. నువ్వు ఎవరివి, అతను ఎక్కడున్నాడు, ఆమె ఈ బుక్ ఎక్కడుంది, మీ క్లాస్ ఎప్పుడు, మీరు ఎందుకు ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నారు. సో ఈ రకంగా ఖచ్చితమైన ప్రశ్నలని స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ అంటాం. సో ఆ ఖచ్చితమైన ప్రశ్నలని అనుకూలతని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ అడగడం. ఎవరివి, ఎక్కడున్నావు, ఎందుకున్నావు, ఇది ఏమిటి అని అడగడము పాజిటివ్. ఎందుకు నువ్వు ఎక్సైటెడ్ గా లేవు, ఎందుకు నువ్వు హ్యాపీగా లేవు, ఎందుకు నువ్వు ఇంట్లో లేవు, ఇలా ప్రతికూలతని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ అడగడము స్పెసిఫిక్ నెగటివ్ అయిపోతుంది. మరి ఈ 2 రకాల ప్రశ్నలకి సమాధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఖచ్చితమైన సమాధానం ఉంటది, ఎస్ నో ఉండదు. ఎస్ ఆర్ నో
ఉండదు, ఖచ్చితమైన సమాధానం ఉంటుంది. నువ్వు Options ఉండవు, ఎందుకు హ్యాపీగా ఉన్నావు ఓన్లీ అంటే ఆన్సర్. యా స్పెసిఫిక్ ఆన్సర్, ఖచ్చితమైన స్పెసిఫిక్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. నువ్వు ఎందుకు హ్యాపీగా ఉన్నావు అంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ బికాస్ ఐ మెట్ యూ, నేను మిమ్మల్ని కలిశాను అందుకే హ్యాపీగా ఉన్నాను అని ఖచ్చితమైన సమాధానం చెప్తాము. ఎస్ నో చెప్పాం. అండర్స్టాండ్? ఎస్ మ్యామ్. సో యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ థరోలీ. చాలా ఎక్కువగా మీరు వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఒక సింపుల్ సెంటెన్స్ కాదు కదా, నాట్ ఓన్లీ పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్, యూ నీడ్ టు కాన్సంట్రేట్ ఆన్ రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ సెంటెన్సెస్ ఆల్సో. అండర్స్టాండ్? Understood all of you about 6 types of sentences and state of being? State of being అంటే ఏంటో అర్థమైంది కదా అందరికి క్లియర్ గా? yes ma'am. Yes, ma'am. Fine. Any questions? సో సమ్మరీగా చెప్పాలి అంటే వర్బ్ అనేది యాక్షన్ ని మాత్రమే కాదు స్టేట్ ని గురించి కూడా తెలియచేస్తుంది. స్టేట్ అంటే స్థితి, ఉండుట గురించి తెలియచేటిని, ఉండుట గురించి తెలియచేయడానికి 6 రకాల పదాలని వాడతాం. ప్రెసెంట్ లో ఒక 3ని, పాస్ట్ లో ఒక 2ని, ఫ్యూచర్ లో ఒక పదాన్ని వాడతాము. పాజిటివ్ లోను, నెగటివ్ లోను, ప్రశ్నించడంలో. మేడం పొజిషన్ ని కూడా యూజ్ చేస్తామా మేడం? పొజిషన్ ని కూడా వాడచ్చు. ఎస్, వాళ్ళు ఒక పొజిషన్ లో ఉన్నారు అంటారు కదా మ్యామ్. ఎస్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. హి ఇస్ ఇన్ ఎ కెన్. అండర్స్టూడ్? మేడం పొజిషన్ యూజ్ చేసి ఒక్క సెంటెన్స్ చెప్పండి. హి ఇస్ ఇన్ ఎ గుడ్ పొజిషన్. హి ఇస్ ఇన్ ఎ గుడ్ పొజిషన్. పొజిషన్ లో లేదంటే హి ఇస్ నాట్ గుడ్ పొజిషన్. హి ఇస్ హెల్పింగ్ అప్ తర్వాతే నాట్ వచ్చేసేయాలి. ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యు వన్ థింగ్. ఇప్పుడు పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ పాజిటివ్ వీటిని ఇప్పుడు నెగటివ్ లో చెప్పాలి అంటే ఏం చేస్తాము? నాట్ ఏ టీచర్. యా, హెల్పింగ్ వర్బ్ కి ఐ మీన్ am, is, are, was, were, will be లాంటి పదాలకి పక్కనే జస్ట్ పక్కనే మనము నాట్ యూజ్ చేసేస్తాం. ఓకే, అండర్స్టూడ్? జస్ట్ బిసైడ్ ద వర్డ్. ఈ 6 పదాలు మనకు స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ని తెలియచేస్తాయి కదా, 6 పదాలకి జస్ట్ పక్కనే నాట్ యాడ్ చేస్తాం. మరి పాజిటివ్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ఏం చేస్తాము? ఈ వాజ్ వేర్ కాస్త తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడతాము? ముందు పెడతాం. ముందర పెడతాం. am I a teacher? is he a teacher? are you a teacher? was he a teacher? were you a teacher? will you be a teacher అంటాం. ఇక్కడ బి అనేది మిగతా వాటికి వర్తించదు, వీళ్ళకి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. బి అని అన్నిటికీ పెట్టారు కదా, అన్నిటికీ వాడేస్తాము అని కాదు. ఇట్ ఈస్ విల్ బి అనేది ఓన్లీ ఫ్యూచర్ కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు నెగటివ్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాము? సబ్జెక్ట్ కి తర్వాత నాట్ యూజ్ చేస్తూ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. am I not? is he not? are you not? was he not? were you not? will you be not? This is how we express negatives. అప్పుడు నువ్వు కాదా మేడం, అప్పుడు నువ్వు కాదా అది కదా మేడం వచ్చేది. కరెక్ట్. WH క్వశ్చన్స్ వాడాలంటే ఈ am, is, are కి ముందర WH వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం. what are you? where is it? సో WH వర్డ్స్ ఫస్ట్ వస్తాయి. తర్వాత ఈ 6 పదాలు వస్తాయి. ఓకే, ఆ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఈ 6 పదాల తర్వాతే రావాలి. 6 పదాల ముందు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాకూడదు. హూ ఐ యామ్ అనడం కరెక్ట్ కాదు, హూ యామ్ ఐ అంటేనే కరెక్ట్. అండర్స్టూడ్? ఓకే, నెగటివ్ క్వశ్చన్స్ లో కూడా అంతే. జస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ కి తర్వాత మళ్ళీ నాట్ అనేది, లైక్ సబ్జెక్ట్ కి తర్వాత నాట్ అనేది యూజ్ చేస్తూ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. అండర్స్టూడ్? సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది మీరు చూస్తే మనకి క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. సో మీకు పాజిటివ్ ఇక్కడ ఐ జస్ట్ షేర్ దిస్ ఫైల్ టు యూ. ఈ ఫైల్ నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. ఈ ఫైల్లో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. పాజిటివ్ WH వర్డ్స్ కన్ఫర్మేషన్ కాలే మేడం, అంటే క్లియర్ కాలే డౌట్. WH వర్డ్స్, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ విత్ WH వర్డ్స్? అంటే ఎలా అడగాలో ఒక్కసారి చెప్పండి మేడం. సో స్పెసిఫిక్ గా అడగడం,
స్పెసిఫిక్ గా అడగడం, నువ్వు ఎవరివి. డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ ని యూజ్ చేస్తూ అడగడమే స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్. డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ ని యూజ్ చేస్తూ అడగడం స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ అవుతాయి. లైక్ నువ్వు ఎవరు, నువ్వు వాట్, వెన్, వేర్, వై, విచ్, హూ, హుమ్, హూజ్ ఇలాంటి పదాలను ఉపయోగిస్తూ అడగడం స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ అవుతాయి. సో ఇప్పటికి మీకు క్లారిటీ లేకపోతే తప్పేం ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో మనము ఒక్కొక్క పదం గురించి డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుంటాము. దేర్ యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ. ఓకే, షార్ట్ గా జస్ట్ 1 minute లో చెప్పండి మేడం. ఫార్ములా సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఆ తర్వాత హెల్పింగ్ వర్బ్ వర్డ్ వస్తుంది, తర్వాత హెల్పింగ్ వర్బ్, దట్ ఈస్ లైక్ ఈ 6 పదాలు వస్తాయి, తర్వాత సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. హూ ఆర్ యు? I have mentioned here, right? Where is that? Yeah. So first WH word వస్తుంది, తర్వాత ఈ 6 పదాలు వస్తాయి, తర్వాత సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఓకే, అండర్స్టూడ్ సార్? ఫస్ట్ WH వర్డ్, ఓకే మేడం. తర్వాత హెల్పింగ్ వర్బ్, ఐ మీన్ ఈ 6 పదాలలో దేని గురించి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారో అది. హూ యామ్ ఐ, వేర్ ఆర్ యు, హూ ఈస్ హీ, వాట్ ఈస్ ఇట్. మీరు ఇదే స్ట్రక్చర్ ని ముందర పెట్టుకొని 10 ఎన్ని సెంటెన్సెస్ వీలైతే అన్ని సెంటెన్సెస్ ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా అలవాటు అయిపోతుంది. వాట్ ఈస్ ఈ ఇట్, విల్ ప్లస్ తర్వాత ఎస్ ఉందేంటి మేడం? సబ్జెక్ట్ అది. విల్ బి will తర్వాత సబ్జెక్ట్. దాని కింద విల్ ప్లస్ తర్వాత ఎస్ ఉంది కదా, yes సబ్జెక్ట్. దీంతో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి మేడం. Why am I not here? Why WH word, am 6 పదాలలో ఒకటి. Why am I? Why am I not here? నేను ఇక్కడ ఎందుకు లేను? Why are you not happy? ఎందుకు నువ్వు హ్యాపీగా లేవు? Why are you not happy? Why are you not happy? When will you be here? When will you be here? ఫ్యూచర్ గురించి అడుగుతున్నా. ఓకే, when will you be here? ఈ స్ట్రక్చర్స్ ని మీరు ముందర పెట్టుకొని మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ తర్వాత మీరు వితౌట్ స్ట్రక్చర్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. దెన్ యూ గెట్ హ్యాబిచుయేటెడ్. ఓకే మేడం, అండర్స్టూడ్? yes ma'am. Yeah. Ma'am, today which class? Today? ఎన్నో క్లాస్ మేడం టుడే? I don't remember అండి. Sixth day. Day 6. Okay, very good. Super. Ma'am, when will be అలా వస్తుందా మ్యామ్? will తర్వాత సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, తర్వాతే be వస్తుంది. When will you be here? When will you be here? Why will you When be will back be tomorrow? When will be you here? When will you be here? Yes. When will you be here? Yes. When will you be here? Why will you be here tomorrow? రేపు నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటావు? అంటే when will you be here అంటే ఎంతకి ఉంటారు అని మ్యామ్? ఎందుకు, ఎప్పుడు ఉంటావు? ఎప్పుడు. when అంటే ఎప్పుడు. when will you be here? ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఏమేం పెట్టొచ్చు మేడం? అంటే ఓన్లీ ప్లేస్ లేనా మేడం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో రావాల్సింది? డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ అండి. ఇట్ డిపెండ్స్ కంప్లీట్లీ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్. సిచ్యువేషన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో స్థితిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు కదా మేడం? yes, we can mention about state. స్థితిని గురించి చెప్పడానికి మనం ఓకే. యా, సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అందరికి. ఇప్పుడు ఒకరు అడిగారు కదా ఒక ప్రశ్న, ఇది ఎన్నో క్లాస్ అని. దాన్ని ఎలా అడుగుతారు మరి ఇంగ్లీష్ లో? టుడే విచ్ క్లాస్? టుడే విచ్ క్లాస్ అంటే ఈ రోజు ఏ క్లాస్ అని అర్థం. ఎన్నో క్లాస్. టుడే హౌ మెనీ? టుడే హౌ మెనీ క్లాస్? ఓకే, ఇంకొక ప్రశ్న అడుగుతాను, దాన్ని ట్రై చేయండి. నరేంద్ర మోదీ మన భారతదేశానికి ఎన్నో ప్రధానమంత్రి. సేమ్ అక్కడ ఈ రోజు ఎన్నో క్లాస్, ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఇంకొక రకంగా అడుగుతున్నాను. నరేంద్ర మోదీ గారు మన భారతదేశానికి ఎన్నోవ ప్రధానమంత్రి అని అడగాలి. ఎలా అడుగుతారు? నరేంద్ర మోదీ మన భారతదేశానికి ఎన్నోవ ప్రధానమంత్రి. 13వ ప్రధానమంత్రి. నాకు ఆన్సర్ చెప్పకండి, ఇదే క్వశ్చన్ ని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి.
ఎన్నోవా అనే ప్రశ్నని ఎలా అడగాలి? ఓకే, దిస్ ఇస్ టాస్క్ ఫర్ యూ. ఆలోచించండి, నాకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పండి. ఓకే, ఇది ఎన్నో క్లాస్ అనేది చెప్పాలి. భారతదేశానికి నరేంద్ర మోదీ ఎన్నోవ ప్రధానమంత్రి అనేది చెప్పాలి. ఫస్ట్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏమంటాము? హూ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఈజీగా అడిగేస్తాం. మరి ఎన్నోవ ప్రధానమంత్రి అని ఎలా అడగాలి? మరి ఇప్పుడు 13వ ప్రధానమంత్రి ఎవరు అని అడగాలనుకోండి, హౌ మెనీ అంటే వేరే వస్తుంది, ఎంత అని వస్తుంది. హౌ మెనీ అంటే ఎంత అని హౌ మచ్ అని వస్తుంది, హౌ మెనీ అంటే ఎన్ని అని వస్తుంది. బట్ అవి రెండు పదాలు కూడా ఇక్కడ సూటబుల్ కాదు. యూనిట్ టు యూజ్ WH వర్డ్స్ లోనే ఉంటదా మ్యామ్? yes, WH వర్డ్స్ లోనే ఉంటుంది. వేర్ కదండి మేడం, విచ్ వస్తుంది మేడం. నరేంద్ర మోడీ విచ్ అదే కదండి మేడం. మ్యామ్ గివ్ మీ ద కంప్లీట్ సెంటెన్స్. మేడం నేను చెప్తాను మ్యామ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్ చెప్పండి. నరేంద్ర మోడీ విచ్ ఇస్ నరేంద్ర మోడీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, కరెక్ట్ మ్యామ్? ఆంధ్రప్రదేశ్, భారతదేశాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇచ్చేసారా? కంట్రీ. Okay, fine, ma'am. Take time, ma'am. Why hurry? Take your time. Just try to frame these two sentences in Telugu and share it in the group. Don't make any Google search. Just try yourself. Okay? Try చేసి ఒకవేళ మీకు ఏమైనా స్ట్రైక్ అయితే ఒకసారి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి. వీటి ఆన్సర్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో ఈ రోజు స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ గురించి క్లియర్ గా అర్థమైంది అందరికి? అయింది మ్యామ్. సో ఐ జస్ట్ షేర్ యూ ద టాస్క్ ఆల్సో. నేను మీకు టాస్క్ కూడా షేర్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఓకే మ్యామ్, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే గ్రూప్ లో పెడతాం అదండి. yes you can share it మ్యామ్. okay, understood all of you? Yes ma'am. Fine, then let us meet in the next session. Bye everyone, take care all of you. Good night everyone.